मूल मंत्र च किन्नी शक्ति। एक मरे बंदे नूं जिंदा कर सकदा मूल मंत्र। एक मरे बंदे नूं जिंदियां नूं ते जिंदा रखदा ही है, एक मरे बंदे नूं जिंदा कर सकदा है। सच्ची घटना है जी। रागी गुरनाम सिंह बटाले दे रहण वाले कुछ दहाके पहलां मध्य प्रदेश की धरती ते कीर्तन करन गए। 5-7 दिन उन्होंने कीर्तन किया ते कीर्तन करते सी गुरुद्वारा साहब ते जिथे बाकी संगत इकट्ठी हुंदी सी ना, उन्हां दा कीर्तन सुनन आंदी सी। उत्थे एक हिंदू परिवार दे विचों सनातन धर्म दे विचों माता धन्ना देवी कीर्तन सुनन आंदी सी। 5-7 दिन उन्होंने कीर्तन किया उत्थे जी। तो जिस दिन उन्होंने जाना सी ना वापस, पंजाब नूं आना सी वापस, तो माता धन्ना देवी ने उन्होंने बेनती की कि तुसी मेरे घर विखे चरण पावो। तो रागी गुरनाम सिंह जी कहन लगे जी मैं कमेटी वालियां नाल गल कर ला, क्योंकि मैनू कमेटी वालियां ने इत्थे बुलाया होया। जे कमेटी वाले इजाजत देणगे तो मैं आप जियां दे घर जरूर आवांगा। रागी गुरनाम सिंह जी ने कमेटी वालियां नाल गल कीती ते जिहड़े कमेटी वाले सी वो भजन बंदगी वाले सी, वो नाम जपण वाले सी। जिहड़े कमेटी वाले सी, कमेटी वालियां ने इजाजत दे दित्ती ते रागी ते नाल उन्हां दा जथा वो माता धन्ना देवी दे घर चले गए। हुण जदों पहुँचे उन्हां दे घर तो रागी कहन लगे असीं उन्हां दे घर गए, उन्हां तुलसी दा बूटा सामने लाया, असीं उन्हां दे विहड़े विच गए, अगे बैठे जाके उन्हां दे कोल ते माता कहन लगी कुछ छको। रागी गुरनाम सिंह जी ने माता धन्ना देवी नूं कहा जी मैं छकदा नहीं, छकना सिर्फ मैं अमृतधारी दे हत्थों छकदा वां। जिन्हें अमृत छकिया होवे ते ओह तैयार करे ते उन्हां कोलों मैं छकदा, दूजियां कोलों नहीं छकदा। ते माता जी कहन लगे चलो कोई गल नहीं। तो रागी गुरनाम सिंह जी कहन लगे जदों मैं चलण लगा ना, तुरन लगा उन्हां दे घरों, तो माता ने मेरे ना पैर फड़ लए। कहंदे हुण तुसीं चले हो तो कोई ना कोई मैनू मंत्र दे के जाओ, कोई ना कोई मंत्र। तो रागी कहन लगे जी असीं ते मंत्र दे नहीं सकते, सिख धर्म विच ते मंत्र 5 प्यारे ही दिंदे ने, असीं मंत्र नहीं दे सकते। तो कहन लगे माता ना खैड़े पै गई, माता धन्ना देवी खैड़े पै गई। कहन लगी जी नहीं मैनू कोई ना कोई मंत्र दे के जाओ, नहीं तो मैं तुहानू जान नहीं देना। तो रागी ने अपनी किताब विच आप लिखिया होया, तो कहंदे मैं उन्होंने पिछे ढाण दे मारे कह दिता मूल मंत्र कर लिया कर, मूल मंत्र। हुण माता भी प्रेम वाली सी, उन्होंने अगला बचन कह दिता कि मैं किन्ना मूल मंत्र करया करा, किन्ना भाव मैं किन्नियां माला जपिया करा, किन्नियां माला। तो रागी गुरनाम सिंह जी कहन लगे मैं ना उन्होंने पिछे ढाण दे मारे कह दिता 10 माला मूल मंत्र दियां दिहाड़ी दियां जप लिया कर। तो रागी कहन लगे असीं पंजाब नूं आ गए तो माता मूल मंत्र करन लग पई। समा पा के 2-3 सालां बाद कहन लगे असीं फिर गए मध्य प्रदेश की धरती ते कीर्तन करन। तो गुरुद्वारा साहब असीं कीर्तन करते पे हाँ, तो कीर्तन करते करते असीं देख रहे हैं कि वो जिहड़ी माता सानू अपने घर लै गई सी, जदों असीं पिछली वारी आए सी 5-7 दिन कीर्तन किया तो माता रोज़ संगत करन आंदी सी, तो हुण माता आई नहीं। कहन लगे असीं कमेटी वालियां नूं बेनती की, पुछया कि वो माता नहीं आई। तो कहन लगे जी तुहानू नहीं पता? कहन लगे जी सानू तो कुछ नहीं पता। कहन लगे फिर इदां करो उन्हां दे घर जावो तो तुहानू सारा कुछ पता लग जाएगा, उत्थे जाओ उहदे घर। तो कमेटी वालियां को रागी सिंह कहन लगे इजाजत लैके हुण घर भुल गए सी, 2-3 सालां बाद गए, नाले कदे कदाए जाए तो बंदा भुल ही जाता है। कहंदे पुछदे पछांदे ना असीं उहदे घर चले गए, माता दे, उही माता दे जिन्हों असी मूल मंत्र लिख के दे के आए सी। कहंदे जदों असी उहदे घर गए तो वही तुलसी का बूटा सामने लगा होया है, तो पोतरी उहदी ना विहड़े च खेड रही है। कहंदे जदों असी पहुँचे ना उहदे घर तो माता दे घर पहुँचे तो पोतरी ने देखिया सानू, तो उच्ची उच्ची रौला पाउण लग पई, कहंदी दादी माता तुहाडे गुरु आए ने, तुहाडे गुरु आए ने। तो कहन लगे असीं तो डर गए, कंब गए कि गुरु तो सिर्फ धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने, होर तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। पर कहन लगे उन्हां दे धर्म दे विच जिहड़ा कोई सिक्ख्या दिंदा है ना, जिहड़ा भी कोई गुण दिंदा जां कोई सिक्ख्या दिंदा, कोई पढ़ांदा, उहनूं वो गुरु ही कहंदे ने।
ਤੇ ਉਹ ਪੋਤਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਛਕੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਛਕੋ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, 10 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ 10 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਕਰਦੇ 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 10 ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਆ ਗਿਆ ਸੰਤਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸੰਤਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸੰਤਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਤਰੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸੰਤਰੇ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਗ ਤਰੇ, ਸੰਗ ਤਰੇ, ਸੰਗ ਤਰੇ ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਕਰ ਜੋ ਤੇ ਤਰ ਜੋਗੇ। ਸੰਗ ਤਰੇ, ਸੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਗ ਤਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਗ ਤਰੇ। ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਕਰ ਜੋਗੇ ਤੇ ਤਰ ਜੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤਰ ਜੋਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 10 ਮਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 10 ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ, ਸੁੱਤੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਂਗੀ ਆਪੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਰਛਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਰਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ? ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਰਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਆਈ ਏ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗਈ ਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਵੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੋ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ 1-2 ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾਏਂਗੀ ਤੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਦੇਂਗੀ ਤੂੰ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮਰੀ ਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ, ਛਕਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਲਾਸਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੁੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੁੜ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਜਿਓ, ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਰਾਗੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਿਓ, ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਤਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ